فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح ثلاثة الأصول لشيخنا العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، على شرح فضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. ما زلنا في ختامة هذه الرسالة، وموضوعها البعث، موضوعها البعث بعد الموت. نعم، نقرأ بقوله: والناس إذا ماتوا يبعثون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتبتؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. حسبك. طيب، فقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. من أي سورة؟ بدون نظر. أي سورة؟ نعم، نوح عليه السلام. أحسنت. طيب، إذن قال سبحانه: ثم يعيدكم فيها، يعني يعيدكم في الأرض، ويخرجكم إخراجا، أي يخرجكم منها، من الأرض. فعرفنا أنه هو الذي يعاد ويخرج ثانية.
المراد أن البعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم الآخر. يعني الإيمان بالبعث والنشور من القبور، هذا الإيمان من جملة الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد الأصول 6. طيب، وأنتم تعرفون أن للإيمان أركان، وله كم من أركان الإيمان؟ الإيمان 6. الإيمان له 6 أركان، 6 أركان. الإيمان بالله، زيد، ملائكته كتبه ورسله باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. أحسنتم. إذن الإيمان بالبعث من أحد أركان الإيمان. جيد. والمراد بالبعث بعث هذه الأجساد الجديدة، بعث هذه الأجساد الجديدة ترد إليها أرواحها فتبعث، ترد إليها أرواحها فتبعث، لا جسدا جديدا، لا جسدا جديد، بل كما كانت، عادت كما كانت هذه الأجساد. طيب. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala, parmi les preuves, il y en a beaucoup de preuves en vrai, concernant la résurrection, concernant le fait que les êtres humains seront ressuscités après leur mort. Et ça, c'est la croyance de tous les croyants. La croyance de tous les croyants. Qui croient en Allah Tabarak wa Ta'ala. Et qui croient au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et aux messagers de manière générale. Taïb. Le fait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala fera revivre les humains après qu'ils aient été désintégrés et réduits en poussière, sous terre. Allah Jalla wa Ala va les faire revivre. Wa innahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable de toutes choses. هذه عقيدتنا. D'accord? On revient à la base pour toute croyance vis-à-vis d'Allah Tabarak wa Ta'ala. La base c'est quoi? Eh bien qu'Allah il est capable de tout. Rien n'est impossible pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Plus que ça, rien n'est difficile pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Tout est facile. Tout est facile. Le fait de faire exister une chose qui n'existait pas, c'est facile pour lui. Et le fait de faire revenir une chose qui a disparu, c'est aussi facile pour lui. Les deux sont faciles. Rien n'est plus facile qu'autre chose pour Allah Tabarak wa Ta'ala, ou plus difficile. Voyez? Donc Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il dit, et Allah vous a fait surgir de la terre, vous avez surgir de la terre. Allah Jalla wa Ala, il parle de qui exactement ici? Quand il dit Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Allah vous a fait surgir de la terre. Il parle de l'être humain. Mais de qui en particulier? De Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. Car Allah Jalla wa Ala, il a créé Adam min tin. D'accord? Donc, pourquoi Allah Jalla wa Ala, il parle ici au pluriel? Il dit anbatakum. Pourquoi il n'a pas dit anbata Adama? Il a dit anbatakum, alors que c'est le seul qui a été créé de terre. Nous, après lui, on n'avait pas été créé de terre, nous. On a été créé de quoi? On a récité tout à l'heure la sourate. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. هذا آدم عليه السلام. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Nous, on a été créé نطفة. نطفة, علاقة, مضغة, عظام, طيب, لحم, ça c'est nous ça. لكن تراب, من هو? Adam alayhi salam. Donc pourquoi Allah Jalla wa Ala il parle au pluriel? Non, tout simplement. Parce qu'on descend d'Adam alayhi salam. Parce qu'on descend tous d'Adam alayhi salam. Personne ne peut dire, aucun être humain peut dire, moi je ne descends pas d'Adam alayhi salam.
On descend tous d'Adam alayhi salam. C'est le père de tous les humains. Jahid. Donc, ce qui est voulu ici, c'est la foi en la résurrection. La foi en la résurrection, le fait que les humains sortiront de leur tombe. Donc on dit les tombes, parce qu'en général, les gens sont enterrés dans les tombes. Mais bien sûr, ceux qui n'ont jamais été enterrés, ceux qui ont été incinérés, ceux qui sont morts noyés dans l'océan, hein, ces gens-là aussi seront ressuscités. Donc pourquoi on dit à chaque fois on utilise le terme des tombeaux? Parce qu'en général, c'est la majorité des cas, c'est-à-dire que les gens sont enterrés généralement dans des tombes. Là, c'est la majorité. Ceci fait partie, donc, on a dit, de la foi au jour dernier. De la foi au jour dernier, qui est un des 6 piliers de la foi. Et on a dit que les corps, donc, seront recomposés comme ils étaient auparavant. Tu auras le corps qu'Allah t'avait donné la première fois. C'est-à-dire que les gens se reconnaîtront. Ce ne sera pas un corps autre que celui que tu avais. Non, Allah va te donner le même corps, la même apparence, ce qui fait que les gens se reconnaîtront les uns les autres. Tu reconnaîtras tes proches, tes amis, tes parents, tes enfants. Parce qu'Allah leur donnera le même. فالجاهلية يعني أهل الجاهلية ما استبعدوا إلا هذه المسألة. هم يقرون بمكونات جديدة فهم يعرفون هذا بعقولهم وفطرهم فهم إنما استبعدوا أن هذه الأجسام تبعث بعدما تكون رمما وترابا ولهذا رد الله عليهم بالبداءة على الرجعة قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Les gens de l'époque anté-islamique, notamment les Arabes de l'époque anté-islamique, c'est en cela qu'ils avaient donc un doute, voire une incrédulité, une incroyance par rapport à ça, par rapport au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala soit capable de ramener les corps après qu'ils aient été réduits en poussière. Pourtant, ils croyaient au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui crée les choses qui n'existaient pas. Donc c'est lui qui crée la première fois l'être humain. En ça, ils croient. Ils croyaient qu'Allah, c'est lui qui a créé Adam alayhi salam, c'est lui qui a fait naître le bébé lorsqu'il naît dans le ventre de sa mère. Ça, ils y croient. Mais une fois que le bébé grandit et qu'il meurt, eh bien, ils ne croient pas qu'Allah il est capable de le faire revenir. D'accord? Donc, ils croient en la création initiale, mais ils ne croient pas en la résurrection. Allah musta'an. Jaïd. Donc, la création initiale, bien sûr, c'est une chose, en vérité, à laquelle ils sont obligés de croire. Ils sont obligés de croire, parce que c'est une chose qu'ils attestent de leurs yeux. Lorsqu'un bébé est né, il ne peut pas dire que quelqu'un d'autre l'a créé si ce n'est Allah tabarak wa ta'ala. Donc ils sont obligés d'y croire. Jahid. Mais par contre, ils étaient sceptiques, voire incroyants, à l'égard du fait qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse revivre justement ces humains-là après qu'ils aient été réduits en poussière. Et c'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, il les a réfutés. Il les a réfutés et il s'est servi justement de leur croyance qui est de croire que Allah tabarak wa ta'ala c'est lui qui crée toutes choses, donc il fait apparaître toutes choses qui n'existaient pas, d'accord, et qui sont apparues et qui ont existé. Ils croyaient bien sûr qu'Allah c'est lui qui les a créés. Donc Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé leur croyance là comme argument pour dire que vu que vous croyez que Allah tabarak wa ta'ala c'est lui qui les a fait exister, eh bien sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala il est d'autant plus capable, ou il est aussi capable plutôt, de les faire revenir. De les faire revenir. Donc votre croyance devrait au contraire vous amener à croire qu'Allah tabarak wa ta'ala fera revivre les morts. Donc dans le sens il dit هذا في سورة الروم
Il dit, et c'est lui qui a commencé la création, donc qui a créé la création la première fois. Et ensuite, c'est lui qui la fera revenir. C'est lui qui la fera revenir. Et cela est facile pour Allah Ta'ala. Cela est facile pour Allah Jalla wa Ala. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il a utilisé le terme ahwan. Ahwan, qui veut dire plus facile. Plus facile. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses pour Allah qui sont moins faciles que d'autres. Peut-être. D'accord? Mais Allah Jalla wa Ala, il utilise ici un argument intellectuel de l'être humain. Parce que chez l'être humain, le fait de faire exister une chose qui n'existait pas est plus facile que de faire revenir une chose qui existait. Il est plus facile de réparer quelque chose qui s'est cassé que de faire apparaître une chose qui n'existait pas du tout, du néant. D'accord? Donc Allah Jalla wa Ala, il a dit wa huwa ahwanu alayhi par rapport à notre conscience intellectuelle. Mais il est évident que pour Allah, rien n'est difficile. D'accord? Le fait de faire apparaître une chose qui n'existait pas est aussi facile pour lui que de le faire revenir. Taïeb? Mais en gros, il nous dit, vu que vous croyez que c'est Allah qui l'a fait apparaître la chose alors qu'elle n'existait pas, vous devriez croire, à plus forte raison, qu'il est capable de la faire revenir. Selon votre logique humaine. Non, c'est ça que ça veut dire. ولهذا في الحديث الصحيح قال كذبني ابن آدم. هذا حديث يسمى حديث قدسي. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا فهذا استدلال بالبداءة على العودة إذا كان أوجدها قبل أن لا تكون شيئا فإن الإنسان ما وجد شيء من أجزائه في العالم أبدا. C'est la raison pour laquelle il dit Allah Tabarak wa Ta'ala dans un hadith al-Qudusi, donc rapporté par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit, l'enfant de Adam m'a démenti. L'enfant de Adam, il m'a démenti. Il n'a pas cru en moi. Ou il m'a attribué un mensonge. Il m'a attribué un mensonge. Kadhabani ibn Adam. Alors que il n'a pas le droit de faire cela. Il n'a pas à faire cela. Wa shatamani, et il m'a insulté. A'udhu billah. Il m'a insulté. Alors qu'il n'a pas le droit de faire cela. Il n'a pas à faire ça. Quant à son démenti, au fait qu'il a attribué à Allah Jalla wa Ala un mensonge, eh bien le fait qu'il ait prétendu que je ne sois pas capable de le faire revenir comme il était avant sa mort. هذا تكذيبه إياه. Donc ceux qui prétendent qu'Allah Jalla wa Ala n'est pas capable de faire revivre les morts, ils ont certes démenti les livres, d'accord, le Coran, l'Injil, le Taurat, le Zabour. Il a certes démenti les messagers, alayhimu salatu wassalam, d'accord. Tous les messagers sont venus dire à leur peuple qu'il faut croire en la résurrection et qu'Allah Jalla wa Ala va faire revivre les êtres humains pour les juger un par un. Ça c'est le message, ça c'est l'un des fondements de tous les messages des prophètes et des messagers, alayhimu salatu wassalam. Donc celui qui n'y croit pas, il aura certes traité de mensonge Allah tabarak wa ta'ala. Na'udhu billah min dhalik. Quant à son insulte envers moi,
Quant à son insulte envers moi, eh bien le fait qu'il ait dit que j'ai un enfant, le fait qu'il m'ait attribué un enfant, ça c'est une insulte envers Allah tabaraka wa ta'ala. Fa subhani, dans le sens, yani, je n'ai aucun défaut. Subhani, je n'ai aucun défaut. Et le fait de devoir se marier et d'avoir des relations avec son époux ou son épouse pour avoir un enfant, pour pouvoir justement perpétuer ton existence après toi, perpétuer l'espèce humaine après toi. En vrai, ça, c'est pas une qualité ou une perfection. Au contraire, c'est un marqueur d'un défaut. L'être humain, il est obligé d'avoir une compagne, de se marier, d'avoir des enfants pour perpétuer l'espèce humaine. Car s'il ne le fait pas, il n'y aura plus d'être humain sur Terre. Jaïd. Donc c'est une dépendance qui repose sur l'être humain. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'il a besoin de perpétuer son existence et ainsi avoir une compagne, des enfants pour perpétuer? Non, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de ça. Car Allah jalla wa ala, il est parfait. Il est parfait. C'est pour ça qu'il dit fa subhani. Fa subhani. Je n'ai pas ce défaut-là, moi. Je n'ai pas le défaut qu'ont les êtres humains, qui sont obligés de faire cela pour perpétuer leur existence. Fa subhani. Je n'ai pas besoin de prendre ni de compagne, ni d'enfant. Je me suffis à moi-même. Wa huwa al-hayy al-qayyum. Al-hayy al-qayyum. C'est le vivant qui ne meurt jamais et qui a toujours été vivant. Donc, cette argumentation-là, encore une fois, repose sur quoi? Sur le fait que celui qui a créé la première fois la créature alors qu'elle n'existait pas du tout, il est bien sûr capable également de la faire revenir après qu'elle ait disparu ou après qu'elle soit réduite en poussière. واضح؟ نعم. فأكثر ما يعلل به أهل الجاهلية ردها بقوله إنه عالم وكونها أجزاء القدرة كاملة للإعادة ثم علل بأنها فقدت الرطوبة فرد الله عليه بأن الله يأتي بالضد من ضده فإن الله قادر على أن يعيد إليه جنس الرطوبة والحرارة إن كان قد يبس. Puis il dit, donc les arguments que l'on va utiliser le plus lorsque on va discuter avec quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection. Parmi les arguments qu'on va utiliser le plus, eh bien, est que Allah tabaraka wa ta'ala, il est savant de toutes choses. Il est savant de toutes choses. Jaïd, et que sa science, elle englobe toutes choses. Elle englobe le fait de créer et le fait de faire revenir, comme la création, elle était avant d'avoir disparu. Jaïd. Parmi les arguments, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu la semaine dernière, qu'il est créé à partir d'un arbre qui est à la base fait d'humidité, fait d'eau, eh bien on peut faire de cet arbre-là du feu. Le feu qui est tout à fait l'opposé de l'humidité et l'opposé de la sécheresse, de l'humidité, pardon, de ce qui est vert. Le feu, c'est la chaleur et c'est la sécheresse, alors que l'arbre, c'est l'humidité et l'eau. Ça aussi, c'est un argument pour dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il peut très bien faire sortir le vivant de ce qui est mort, comme il fait sortir ce qui est sec de ce qui est humide. وقال سبحانه لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب فإذا قدر على الأكبر من باب الأولى على الأصغر. إذا قدر على الأكبر يعني على خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال فمن باب الأولى أنه قادر على خلق الأصغر
وهو ابن آدم. والمقصود أن من أدلة الرجعة البداءة، كونه هو الذي بدأ الخلق وأبدعه بعد أن لم يكن، فالإعادة أهون من البداءة. الإعادة أهون من البداءة. وهلا نقول قلنا هذه دليل عقلي، دليل عقلي سمعي. جيد. Il dit Allah Jalla wa Ala également, ça aussi c'est un argument qu'on peut utiliser. Il dit dans le sens, et la création des cieux et de la terre est plus grande encore que la création des gens. La création des cieux et de la terre, c'est une création plus grande et plus incroyable et magnifique et grande que la création des êtres humains. Mais la majorité ne savent pas. Mais la majorité ne savent pas. Donc celui qui est capable de créer ces créatures gigantesques, énormes, que sont les cieux, l'espace, la galaxie, les étoiles, les astres, les soleils, les planètes, le soleil, la lune, même les montagnes, subhanallah. Toutes ces créatures-là qui sont énormes, kbira, eh bien, forcément, Allah Jalla wa Ala, il est aussi capable de créer des choses qui sont plus petites que ces choses-là. Qui sont plus petites que ces choses-là. D'accord? Et donc, on revient également à l'argument du fait que celui qui a fait apparaître une chose qui n'existait pas, il est capable de la faire revenir. Car cela, dans l'intellect, dans la logique intellectuelle de l'être humain, c'est plus facile de faire revenir que de faire apparaître. واضح؟ فعرفنا أمورا. طيب. وأيضا من الأدلة على البعث ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات. وهذا أيضا استدلال آخر. ما يحصل للأرض من الحياة بالنبات. أي أنت ترى الأرض ميتة ليس فيها نبات، ليس فيها نبات، يعني أرض جرداء. ثم إن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها ماذا؟ مطر. ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا. هذا دليل مشاهد. فكذلك الأجسام، كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض فينزل الله عليها مطرا. هذا يوم البعث. يوم البعث ينزل الله سبحانه وتعالى على الأجسام ماء صفته كمني ابن آدم، كمني الرجال كما روي في بعض الروايات، فتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح فأنتم ترون الأرض كيف تكون قاحلة ثم تحيا بما نبت فيها. الله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. Parmi les arguments également que on peut utiliser pour discuter avec quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection, de lui mentionner la terre. Comment Allah Tabarak wa Ta'ala il fait revivre la terre une fois qu'elle soit sèche et aride. Et comment Allah Jalla wa Ala la rend verte et pleine de végétation. On voit des terres, des fois qui sont sèches et arides, sur laquelle il n'y a rien, aucune plante, aucun arbre. Taïeb, puis Allah Tabarak wa Ta'ala, il descend sur cette terre-là, toute sèche, toute aride, en plein désert, il descend la pluie. Descend la pluie. Et puis tu vois apparaître des plantes qui commencent à sortir de terre, qui étaient à la base de la paille. De la paille morte. Tu les vois
ça commence à grandir, à pousser, à devenir des arbres et des plantes vertes. Et bien de la même manière, Allah Jalla wa Ala fera revivre les corps comme ça. Fera revivre les corps qui étaient donc à la base sous terre, enterrés. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire descendre sur ces corps-là de l'eau. Une pluie. Et dans certains hadiths, il a été rapporté que cette eau-là, elle ressemble au liquide de l'homme. Elle ressemble au liquide de l'homme. Est-ce que tu sais de quoi le liquide spermatique. Le liquide spermatique de l'homme. Donc cette eau-là, Allah Jalla wa Ala, il va la faire descendre, d'accord, sur terre, et c'est comme ça que les corps vont revivre. Ils vont se recomposer. Et là, subhanahu wa ta'ala, il va mettre que les arwah, les âmes, ils ne reviennent à leur corps. Donc vous voyez ici la comparaison. De la même manière, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il fait revivre la terre alors qu'elle était sèche et aride, eh bien il est capable de faire revivre la terre, les humains, après leur mort. Dans le sens, Allah il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. هذا قال بعد ذلك إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. لأن الكل أحياء بعد الموت. إن هذه الأرض كانت ميتة. كانت ميتة. ثم تحيا بعد ذلك. وكذلك الأجساد كانت ميتة وستبعث بعد ذلك. Dans un verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala, justement, il nous parle de cet argument, il nous ramène cet argument-là, qui est la comparaison avec la terre. Ou dans le sens, il dit, et parmi ces signes, le fait que tu vois la terre, désolée, asséchée, aride. Puis lorsque nous avons descendu sur elle de l'eau, elle commence à remuer. Cette terre-là, subhanallah, commence à remuer et à gonfler. Puis il dit, celui qui l'a fait revivre, c'est lui qui va faire revivre les morts. Celui qui l'a fait revivre, cette terre, c'est le même qui fera revivre les morts, al-Mauta, car il est capable de toutes choses. Donc celui qui est capable de faire revenir la terre après sa mort, il est capable de faire revenir les corps après leur mort. Car ce sont, dans les deux cas, des créatures qui étaient mortes, mais qu'Allah il a fait revenir à la vie. طيب. ومن الأدلة على البعث أيضا أنه لو لم يكن بعث للزم أن يكون خلق الناس عبثا. للزم أن يكون خلق الناس عبثا حيث إنهم يعيشون منهم المطيع والمتقي والمؤمن بالله ورسله عليهم الصلاة والسلام ومنهم الكافر الملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي كلهم يعيشون ثم يموتون. كلهم يعيشون في الأرض ثم كلهم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه أو ينال هذا الكافر وهذا الزنديق وهذا الملحد وهذا الطاغية وهذا المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءهم. هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هل يليق بالله أن يترك الناس هكذا
سبحان الله هل يليق بالله سبحانه وتعالى أن يخلق الناس طيب ويتركهم هكذا بدون جزاء بدون جزاء سبحان الله نعم وأن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم وأهل الإحسان بإحسانهم وأهل الإجرام بإجرامهم وكفرهم فهذا لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية سورة النجم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Parmi les arguments, et encore une fois, ça c'est un argument aussi tiré de la raison intellectuelle. C'est un argument intellectuel. D'accord? Tu dis à la personne, parmi les arguments qui prouvent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous fera revivre. Eh bien, c'est que si il n'y avait pas de résurrection, cela reviendrait à croire que la création des hommes est quelque chose d'inutile, quelque chose d'abath, inutile, sans but. Ça reviendra à croire cela, à croire que Allah Jalla wa Ala aurait créé les êtres humains et tout ce qu'il y a autour pour rien. On vit, on mange, on obéit, on désobéit, on fait du bien, on fait le mal. Mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a ni récompense, ni punition, ni justice, il n'y a rien. Est-ce que cela convient à Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que cela convient au Seigneur, au Créateur de toutes choses, qui est capable de créer toutes ces choses-là à la perfection, mais qui n'aurait pas cette sagesse-là, qui est de rétablir la justice et de récompenser celui qui a fait le bien et de punir celui qui a fait le mal? Bien sûr que non. Taïeb. Donc on a dit, parmi ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a créés, il y a l'obéissant, il y a le pieux, le croyant, les messagers. Mais parmi les humains, il y a aussi l'incroyant, l'athée, l'hypocrite, le tyran, l'orgueilleux, le désobéissant, le pécheur, Pharaon, Iblis, Abu Jahl, Nimrod. Donc tous ces gens-là, toutes ces créatures-là, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, elles vivraient et elles mourraient sans que le croyant ne reçoive la récompense de ce qu'il a fait de bien et sans que l'incroyant ou l'hypocrite ou l'athée ou le tyran, le dictateur, l'assassin, le violeur, le génocidaire, le meurtrier ne reçoive sa punition yawm al-qiyamah. Subhanallah. Est-ce que cela serait correct de croire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr que non. Allah Jalla wa Ala ne peut pas laisser les gens sans qu'il ne récompense ceux qui ont cru, sans qu'il ne récompense ceux qui ont fait le bien, Jayyid, et sans qu'il ne punisse ceux qui ont fait des crimes, qui ont commis des crimes. Et parmi les plus grands ou les plus grands des crimes, al-kufr billah, l'incroyance en Allah subhanahu wa ta'ala, wa shirk bihi, et le fait de lui associer dans ce qui lui est propre. Cela ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela d'ailleurs, dans le sens, Allah Jalla wa Ala, il dit, et afin qu'il rétribue ceux qui ont fait le mal et qu'il récompense ceux qui ont fait le bien. Afin qu'il rétribue ceux qui ont fait le mal et qu'il récompense ceux qui ont fait le bien. جيد. فعرفنا أمورا أحدها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا بعدما أكمل من جهته عقائده وأحكامه وسياسته
فإنه جاء يكمل السياسة فإنه لا سياسة فوق كل السياسة فإنه جاء بالسياسة التي ما من ملك يفقدها إلا ويفسد ولكن أربابه لجهالتهم استولت عليهم تلك الأمور كالأعمى لا يميز الشمس من ظل فكذلك أولئك الذين فقدوا البصائر هذا النظام فأفسدوا البلاد والعباد وحاشوا فيها غش الحمير والكلاب والحمير عايشة فكذلك الكفرة وتجد في تصاريفهم من التدافع فالرسول صلى الله عليه وسلم كمل الله به الدين لا يقال إنما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام نجاة في الآخرة فقط وإلا فهناك مصالح دنيوية بل هذه وهذه جاء بمصالح أخروية ودنيوية هذه وهذه حتى الجزئية لا صلاح للناس إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc pour résumer, on a vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant d'avoir été une cause de l'achèvement de la religion d'Allah ta'ala. Avant qu'Allah n'ait achevé sa religion à travers sa prophétie et à travers son message. Que ce soit dans le domaine de la croyance, que ce soit dans le domaine des règles et des jugements, et que ce soit dans le domaine de as-siyasa. As-siyasa, qu'on traduit vulgairement par la politique. Mais ce n'est pas la politique que l'on connaît aujourd'hui. As-siyasa, c'est tout ce qui va permettre de gérer l'affaire des gens, des affaires de la population et de les guider vers ce qui est le mieux pour eux. Ça, siyasa, le mahmouda. La siyasa qui est louable dans l'islam, c'est ça. Le fait d'administrer, de gérer les affaires des gens et de les mener vers ce qui est le mieux pour eux. Jayid. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de pouvoir. Ce n'est pas qu'une affaire de pouvoir, comme beaucoup le pensent. D'accord? Bien sûr, la meilleure des siyasa, la meilleure des gestions, c'est celle de l'islam. Il n'y a pas une gestion meilleure que la gestion de l'islam concernant la société tout entière. Jayid. Donc il dit les cheikhs, lorsque le roi ou le dirigeant ou le président ou le gouverneur ne respecte pas cette siyasa islamia, bien sûr, il ne fera que commettre des dégâts. Il ne fera que mener ses citoyens vers la perte et vers l'égarement. Jayid. Mais il dit les cheikhs, hélas, à cause de leur ignorance, beaucoup ont été noyés dans leurs fonctions, dans leurs tâches, et ils sont comme les aveugles qui ne distinguent plus entre le soleil et l'ombre. Entre le soleil et l'ombre. Et donc celui qui ne met pas en pratique et n'applique pas la siyasa d'Allah tabarak wa ta'ala, de l'islam, forcément il va faire du mal à son pays, mais aussi à ses citoyens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala, il a complété la religion à travers lui. Jayid. Et ne crois pas qu'Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juste pour des bénéfices concernant l'au-delà, mais également pour des intérêts de la dunya. Celui qui se conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance, dans les règles, dans les jugements et dans as-siyasa, la gestion des affaires du peuple, eh bien, il sera dans le khayr, il sera dans le bien, ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. Même les choses, que ce soit des choses petites, moyennes ou grandes, les détails comme les généralités. Car aucune réforme, aucun bien ne peut exister si ce n'est à travers le message du messager alayhi salatu wassalam. وعرفنا
أمرا آخر وهو دليله. ثم هذا اليوم أنه يوم عرفة قبل وفاته بأقل من 3 أشهر. Donc on a vu également la preuve de cela, la preuve qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a complété la religion d'Allah Tabarak wa Ta'ala à travers son message. Et c'est quoi la preuve, ikhwa? Dalil. أعيد اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام وأتممت لكم نعمتي وأتممت عليكم. ورضيت لكم الإسلام. Dans le sens, Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. D'accord? Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et on a vu que ce jour-là, c'est quel jour? Arafah, Yom Arafah. Yom Arafah. Il a été descendu ce verset-là avant sa mort. De combien de temps à peu près avant sa mort? 3 أشهر, 3 mois avant sa mort. فهذه 3 هامة. وعرفنا الدليل على وفاته وعرفنا الإيمان بالبعث وأنه لهذه الأجسام تعاد كما كانت وترد إليها روحها للمجازات بما عملت. والدليل على بعثها قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ودليل آخر وهو والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. طيب. Et on a vu également donc la preuve du fait que le prophète il est décédé alayhi salatu wassalam. D'accord? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu es mortel et aussi ils sont mortels. Tu vas mourir et eux aussi ils vont mourir. طيب. On a vu également la foi en la résurrection. Et on a dit que c'est les corps qui vont renaître, les corps qui vont se recomposer et redevenir comme ils étaient initialement. Et que on va revenir donc à la vie, donc on va retrouver nos âmes qui vont revenir dans nos corps afin d'être rétribuées en fonction de ce qu'on a fait. Et la preuve donc, on a vu beaucoup de preuves concernant la résurrection, mais on a les versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de la sourate Nuh et également la parole d'Allah Minha khalaqnakum, et d'elle nous vous avons créé et en elle on vous fera revenir et d'elle nous vous ferons sortir une seconde fois. Et dans la sourate Nuh, dans le sens, et Allah vous a fait surgir de terre, puis il vous y fera revenir et vous en fera sortir. Alhamdulillah. فالإيمان بالحساب على الأعمال حسناتها وسيئاتها وعددها والمجازاة عليها من جملة الإيمان باليوم الآخر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فبعد هذا يعني الإيمان بالجزاء، بعد الإيمان بالبعث الإيمان بالجزاء والحساب. طيب، فإنه من أهم الإيمان باليوم الآخر. من أهم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء والحساب. عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويذعن، فلو جحد نطقت الجوارح. يعني فلو جحد المنافق أو الكافر ويقول يعني ما فعلت كذا، لم أفعل، لم أكذب، لم أقتل، لم أكفر، لم أشرك، فماذا؟ نطقت الجوارح. قال سبحانه اليوم نختم على أفواههم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Donc après la foi en la résurrection vient bien sûr la foi au jugement. La foi au jugement.
Car on a dit que la finalité de la création de l'être humain, c'est ça, c'est le jugement. D'accord? On avait dit que le hisab, c'est quoi? C'est ad al-hasanat wa sayyi'at. Le fait que l'on va énumérer les bonnes actions et les mauvaises actions. Wal muwazanatu baynaha. Et qu'on va peser, justement, et qu'on va comparer la quantité de bonnes actions et la quantité des mauvaises. Et donc cette fois-là, notre croyance au jugement, le jour dernier, c'est l'une des fois les plus importantes au jour dernier. On a dit la plus importante, c'est quoi? C'est la résurrection. Mais vient par la suite, bien sûr, le reste, et parmi ces choses-là, le jugement. Donc on te dira, tu as fait ceci et cela, tel et tel jour. Tu as fait ce péché-là, tel et tel jour. Et le croyant, il va avouer ou il va reconnaître ses actes. Mais le kafir ou l'hypocrite, il se peut qu'il nie, qu'il dise non, j'ai pas fait, c'est pas moi. Subhanallah. Même ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, certains vont continuer à nier l'évidence. À nier l'évidence. Alors que les malaïka, ils ont écrit. Et les anges ne mentent pas. Les anges ne mentent pas. Et regardez Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit Al-yawm nakhtimu ala afwahihim. On va sceller leur bouche. On va mettre un scellé dessus. Dans le sens, on va les empêcher de parler. Ils ne pourront plus parler. Vous voulez nier? Ok. Ne parlez plus. Maintenant, c'est vos corps qui vont parler. C'est vos mains qui vont parler. C'est vos jambes qui vont parler. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. Et c'est leurs mains qui nous parleront. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. Et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils perpétraient, de ce qu'ils faisaient. Subhanallah. وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ. يعني إن خير فخير وإن شر فشر. Et ils seront bien sûr donc rétribués, chacun en fonction de son acte. Il aura le bien s'il a fait du bien, et il aura autre que cela s'il a fait du mal. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا عدلا. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهل هذا عدل؟ بل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب فعند جزاء المسيئين فهذا عدل. وعند جزاء المحسنين المؤمنين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. Et parmi les preuves qu'on sera rétribué selon ce qu'on a fait, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le sens, et à Allah appartiennent tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a en haut, tout ce qu'il y a en bas, tout ce qu'il y a entre les deux, ça appartient à Allah tabarak wa ta'ala. Afin qu'il rétribue ceux qui ont fait le mal selon ce qu'ils ont fait. Et afin qu'il rétribue ceux qui ont fait le bien bil husna, de la meilleure des récompenses. Wa huwa al-jannah, le paradis d'Allah tabarak wa ta'ala. Wa nadaru ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de voir Allah jalla wa ala. Le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama ils disent, quand Allah jalla wa ala il va punir ceux qui ont fait le mal, on dit que c'est justice. Adl, justice. Mais lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala il va récompenser ceux qui ont fait le bien, on dit que c'est une grâce de la part d'Allah tabarak wa ta'ala.
Car Allah Jalla wa Ala, la récompense qu'il va leur donner sera bien plus grande que le bien qu'ils ont fait. Wallahi, sera bien plus grande que le bien qu'ils ont fait. Le fait qu'ils puissent entrer dans le paradis et qu'ils soient éternels et qu'ils ne connaîtront plus jamais la mort, plus jamais la faim, plus jamais la soif, plus jamais la maladie, plus jamais la tristesse. Éternité, khulud wa la maut, khulud wa la maut, éternité, plus de mort. Et encore mieux que tout cela, encore mieux que l'éternité, le fait qu'ils pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'ils pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. هذا يعني أكبر من العدل وأعظم من العدل. هذا فضل من Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une grâce. C'est plus que la justice. C'est une grâce. Mais lorsqu'il va punir les mauvaises personnes, ça c'est justice. Ça c'est justice. Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Subhanahu wa ta'ala. ومن المهمات الإيمان بالمحاسبة. فالمسلمون يحاسبون للآية هذه وغيرها. Parmi les croyances les plus importantes, nous devons croire au jugement, croire à al-hisab ou al-muhasaba, le jugement, les comptes, le bilan. Hein? Donc les musulmans, on a la conviction et la croyance qu'ils seront jugés. Et parmi les preuves, ce verset qu'on a mentionné et d'autres que eux. أما الكفار هل الكفار يحاسبون يوم القيامة؟ اختلف العلماء قيل لا يحاسبون أبدا لا يحاسبون لأن أعمالهم باطلة ما عندهم حسنات حتى يحاسبوا. طيب ولهذا قيل لا يحاسبون أبدا. وقيل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنهم يحاسبون لكن لا محاسبة من توزن حسناته وسيئاته بل تحصى وتعد ثم يوقفون عليها ثم يقررون بها ويجزون بها كما قال في العقيدة. أي محاسبة توبيخ، محاسبة وإقامة الحجة عليهم، إقامة الحجة عليهم. جيد. Il pose une question ici, le cheikh, il dit, est-ce que les incroyants, al-kuffaru, eux aussi subiront le jugement? Est-ce qu'ils vont eux aussi subir le jugement après que l'on ait dit que le jugement c'est quoi? Eh bien c'est l'énumération des bonnes et des mauvaises actions. C'est ça le jugement. Lorsqu'on va énumérer tes bonnes actions et tes mauvaises actions et qu'on va les peser et les comparer les unes avec les autres. Donc est-ce que les kuffars, eux, les incroyants, subiront cela aussi, ce jugement-là? Certains ulama, ils disent non. Non. Car de base, ils n'ont pas de bonnes actions. Même s'ils ont fait de bonnes choses sur terre, d'accord? Mais s'ils meurent sur le kufr, sur l'incroyance, tout ce qu'ils ont fait de bien sera inutile le jour de la résurrection. Batila, inutile. Car pour valider les bonnes actions que tu as fait sur terre, il faut que tu crois en Allah Jalla wa Ala. Il faut al-ikhlas, al-tawhid. Il faut que tu aies fait ces choses-là pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Sincèrement pour lui et lui seul. Et il faut suivre aussi le messager qui a été envoyé vers toi. Donc si tu n'as pas ces deux conditions-là, qui sont les conditions pour que l'acte fasse partie des al-a'mal ou salihat, les œuvres pieuses,
tout ce que tu as fait de bien, eh bien, malheureusement pour toi, ne te servira à rien au Qiyamah. Jayid. C'est pour cela que certains disent non, ils n'auront même pas de jugement, car ils n'ont pas de hasanat. Ils n'ont pas de hasanat. Donc comment on va les juger? Jayid. D'autres disent non, ils seront jugés quand même. Mais ça ne sera pas un jugement comme pour le croyant. Ce sera un jugement dans lequel ils seront blâmés, grondés, réprimandés. Et aussi pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala établisse l'épreuve contre eux. Établisse l'épreuve contre eux. Voilà ce que vous avez fait. Et c'est pour cela que vous allez aller en enfer. Ils ne pourront rien dire. Voilà ce que vous avez fait. Jayid. Et on a dit, même s'ils disent, Allah Jalla wa Ala fera parler leurs membres. Taïb. Wallahu a'lam. والجزاء على الأعمال لا بد منه إن لم يغفر له ويرحم من المسلمين وأما الكفار فلا يغفر لهم أما التي من الموحدين فقد يعذبون عدلا وقد يعفى عنهم فضلا وكون يعني قسم كذا من يعلم الله من أحوالهم منهم من يرى أن الفضل عليه أنسب ومنهم من يرى العدل أنسب. D'accord? Donc, on a dit tout à l'heure que si on veut respecter et honorer la croyance que l'on a vis-à-vis d'Allah, qui est qu'Allah Jalla wa Ala ne fait rien sans objectif, ne fait rien sans qu'il n'y ait une hikmah, une sagesse. Derrière, on est forcé de croire qu'il y aura un jugement. On est forcé de croire que la bonne personne sera récompensée et la mauvaise sera punie. Jayid. Et même parmi les musulmans, certains, bien sûr, ont commis des péchés. Et on fait tous des péchés. Voyez? Donc si le musulman meurt sur des péchés sans s'être repenti de ces péchés-là, si Allah tabaraka wa ta'ala ne lui pardonne pas, et si Allah Jalla wa Ala décide de ne pas être clément envers lui, il se peut qu'Allah Jalla wa Ala le punisse également. Il se peut qu'il le punisse également. Mais on a dit, il y a toujours une possibilité qu'Allah Jalla wa Ala ne le punisse pas et qu'il lui pardonne. Et cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ula tahta mashi'atillah. Donc ces gens-là parmi les musulmans qui sont morts sur des péchés, eh bien, sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Insha addaba wa insha ghafara lah. S'il veut, il les punit. S'il veut, il leur pardonne. Quant aux kuffars, les incroyants, fala yughfaru lahum abadan. Quant aux incroyants qui sont morts sur le kufr, l'incroyance, ils ne seront jamais pardonnés. Il n'y aura pas cette possibilité-là de pardon. Qu'Allah nous en préserve. Quant aux muwahhidoun, les monothéistes qui sont morts sur al-tawhid, al-khalis, lillah subhanahu wa ta'ala, si ils sont punis, on a dit ils seront punis en toute justice. Adlan. Ils seront punis en toute justice. Et si Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonne et les absout de leurs péchés, wa hadha yakunu fadlan, ça sera une grâce. Allah fera grâce. Taïb, walhamdulillah. Donc, comment Allah Jalla wa Ala, il va choisir ceux qu'il va punir et ceux qu'il ne va pas punir parmi les musulmans? Jayid, il dit le cheikh, Allah sait mieux que quiconque l'état de chaque personne. Allah sait mieux que quiconque le cœur des gens. Le cœur des gens. Un cœur qui est bon ou un cœur qui est mauvais. Ou un cœur qui est mauvais. Allah Jalla wa Ala sait mieux. Jayid. Donc parmi eux, Allah Jalla wa Ala verra que certains mériteront plus la grâce et le pardon. Et d'autres, Allah verra dans leur cœur qu'ils mériteront plus la punition et la purification et le châtiment avant de pouvoir rentrer par la suite au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont morts quand même sur Tawhid, le monothéisme
à l'égard d'Allah Jalla Jalaluhu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ويتوفنا على التوحيد والسنة مفارقة الشرك والبدعة إنه على كل شيء قدير وعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.